ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇನ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ and the reasons why you have to conduct the research and definition of research. Today we will go further with the characteristics of research, because there are some specific characteristics, and every research should be bound by such characters. So here also we will discuss one after another these characters. I hope that you understood the meaning of research. To recap, simply research means answer to the curiosity, inquisitiveness. And if you have thirst to know something new, then definitely we will try for that and you will find the answer. So here also I have given the definition too. So you all know there are different type of definitions that we studied about, different type in the sense. Of course, every researcher may not visualize research in the same way, but the ultimate thing is that to find the fact. So to find the new things. Anyhow, so that we have studied about different, definitions of research given by different scholars. Now I am going to discuss about the characteristics of research. When I talk of the characteristics, of course this is also in the first chapter. This is the multi-purpose activity. Research is a multi-purpose activity because it not only includes collection of data, but also includes predicting of future, establishing relationship between variables, finding solution to problems, and developing new theories, tools, and concepts. As you know, majority of the theories, majority of the new ideas that emerged because of the research. ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಆಗಬಹುದು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. So from that angle, collection of data itself is not the end. Majority of the time the researchers will think that I have collected the data, so it is over. Because tomorrow that you are going to conduct the research, you are going to have a research project. So remember, collection of data is not the end. That is the beginning. Okay. So establishing relationship between the variables. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ, ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ದರ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಇನ್ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಮೊದಲನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ನಂತರ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎನಿ problems in their relationship, why it is happening. So I'm going to discuss about the solution for the problems, and on the basis of that I am going to develop new theories too, because on the basis of the solution that we will have a theory. So developing new theories, and when we are going to develop a new theories, automatically we need certain concepts, certain tools. As you know, in economics there are number of theories that came up, and every theory or majority of theories may not use the existing word as we common people mean. They may use it in different
meaning in the sense significance. So it has its own meaning in relating to that particular theory. So that is why, from that angle, if you see, yes, theory, this collection of data should end up with theories, and theories, of course, will be some new tools and concepts. So that is why the first, very most important character of the research is multi-purpose activity. End up with multi-purpose activity. And after that, it is a continuous process. Second character is a continuous process. Most of the time, as the people are going to say that I am engaging in the research, and the research is for the sake of, say, you tomorrow you're going to start a project work, and you say that yes sir, I am doing project works, so I am doing research. Yes, fine, you are doing research, but the research is not 1 day or 2 day or a year's meal. It should be a continuous process. Yes, you all know, when I come to the scientific research, in the beginning, people and almost all our earlier studies are going to say that Earth is the center around which sun, moon, everybody is rotating. And the days has gone by, and there are a number of people, they started to do the research. No, if it is the case, then what is the role of the sun? What is the role of the moon? What is the role of the earth in the solar system? And research went on. And today, it is not the earth, it is in the center, but sun is in the center, and rest of all things, of course, which we are going to visible by bare eye, of course, is rotating the sun. So this is the type of new things that emerges because of research. In economic context, as you know, in the beginning, economics was considered as simply an art. This was purely a social science, because whatever applicable to a social science, that was found in the economics. So it was considered as purely an art. But days gone by, economists started to think about why it is simply an art, because it is predicting the future. The main purpose of the economics is studying the human behavior and predict what is going to do in respect of economic activities in the days to come. So in such case, when anything can predict exactly what is going to happen, that is going to be the science. So gradually, how it is possible and how it has now emerged. Earlier, the theories were built up on the simple intellectual levels. It was called as pure theories. But after they started to apply to the reality using mathematics, statistics, and the combined economic theories. And what is the outcome? The outcome is it emerged as the new area, that is econometrics, and this econometrics would, as like mathematics, said 4 is equal to 4 plus 4 is equal to 8, and elsewhere like that. Economics activities regarding the nature, regarding the human behavior are happening the same everywhere, any nook or corner of the world. So that is why economists started to think about, yes, economics activities also, it's like science, and it is proving as science that we can find in the system. So it is a continuous process. It is not a one day, work at all. So whenever you are entering into the research, then you should have that type of idea, because there may be continuous change, and you have to, develop new facts, and research tries to distinguish between relations among the variables. So that is the second most important thing you should remember: character.
And third one, uses scientific methods. Any research for that matter, it may be social science research or research which is conducted in the lab. I mean, natural science research. This is always, should be or you should use scientific methods. Because any type of research for that matter should follow some particular methodology. Finding the facts is not only the things, it should go on very systematic way, systematic methods. So we will lead off in a right, way or right place. Otherwise, probably research will not give you the correct picture at all. So when you start to discover facts and to give solution to specified problems, research should follow organized procedure to carry out the research. Because if you follow it, there will be proper results, and that results will be useful to the future generations. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಅನುಸರಿಸದೇನೆ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಳಹದಿನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬೇಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ವೇ, ತುಂಬ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಟ್ರುತ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ there should be scientific method and it should use scientific method so that it will be a good research. Next one is empirical in nature or empirical nature. Empirical nature in the sense it is not simply intellectual type of study. Intellectual study ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? Intellectual study, there are two methods that I will come back to that methods later on, inductive and deductive method. ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಆ ನಂತರದ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕತೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ನಂತರ ನಾನು ಅದರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು. ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರಲ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಜನರಲ್. ಈ ರೀತಿಯ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎರಡು ರೀತಿಯ ಮೆಥಡ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ there should be proper observations, there should be some experimentation, or that could be survey. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ, ಐ ಮೀನ್ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ, that will be somewhere else scientific research. So that will add to your flavor to your research. Flavor in the sense ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಅದರಿಂದ ಅಂತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಶಿಯಲಿಟಿ. ಬಹುತೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ, ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸರ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ.
ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೇನೆ. ಐ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಯಾಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತದನ್ನು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ದೊರಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಸೇಮ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಬಯಾಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ಚು ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ನಾನು ಆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಾನು ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಥವಾ ನನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 100% ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲಿಟಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಗಳಿಗೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟರೆ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಇಂಟೆಲ್ ಬಯಾಸ್. ಸೊ ಪಾರ್ಶಿಯಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಜನರಲೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ತೀರಾ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ತುಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಮೆ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಟು ದಿ ಎವ್ರಿ ಪೀಪಲ್. ನಾನು ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ರಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಹೊಸ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್. ಅದು ತುಂಬಾ, ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಭೂಮಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಟ್ರೂತ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ನಾವು ಕೆಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ನಿಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸನ್ನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆಫ್ಟರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ that we will go to the next character of the research. Research as controlled movement of the research procedure. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚರನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಓದಿ ಆ ನಂತರ ನೀವು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್, ಅಪ್ಲೈ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ that type of ideas. And after this, of course, this is the
ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಏತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಸೈನ್ಸು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂದಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವಿಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಲಾ, ಎಸ್, ಕಾನೂನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಗಳಿವೆ ಇವತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ. ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಜೇಮ್ಸ್ ಕೀನ್ಸ್ ಹುಟ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಥವಾ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್? ಇವತ್ತದು ಜನಜನಿತವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ಸ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು, ಟೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ಯಾರು ಅದನ್ನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ನೋವೇಟಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಶ್ರದ್ಧಾ ಎಂ ಭೋಮೆ, ನಿಖಿತಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಧನಶ್ರೀ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಘಾಟೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಮಿಕಾ ಘೋಷ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಟೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸ್, ಮುಂಬೈ ಇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ತಾವು ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು OR ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಹೌಸೇ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂಬೈ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು. ತನ್ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ತಾವು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. If you are not doing that, then probably you may, come out with some
today useless researches. And you may not be go in depth. You may not have good knowledge of research also. So first you try to understand the characteristics of research, what type of research should be conducted, how it is to be conducted, and what will be the outcome. With these words, I say thank you and see you tomorrow in my next class. Thank you, students.